बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइकार्बोनेट वेपर सिस्टम बायोलॉजिकल वेपर सिस्टम की द सेकंड वेपर सिस्टम दे दामंगा डिस्कस को बाइकार्बोनेट वेपर सिस्टम दा पर ब्लड प्लाज्मा की मेन बफर दे और द ब्लड प्लाज्मा ची कमा पीएच दे नो मेंटेन साथी दे बफर जमुंग सरा दो मेन कंपोनेंट थी यो तमुंगा कार्बनिक एसिड वायु ची आगा जमुंग सरा वीक एसिड दे और बल जमुंग सरा बाइकार्बोनेट आयन दे। बाइकार्बोनेट आयन द कार्बनिक एसिड कंजुगेट बेस दे। द वीक एसिड कार्बनिक एसिड कंप्लीट तौर बानी नयन एस की H2CO3 हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। द वीक एसिड और अदी चिकमा कंजुगेट बेस दे दा द्वारा कंपोनेंट दा बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम देते हुए लिखी ना पर ब्लड की मौजूद हुई। द एंडरसन इक्वेशन मुताबिक पीएच ऑफ द बफर दा बराबर दे द pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस एंड दैट ऑफ वीक एसिड H2CO3। उसका मुक्ता पीएच कमच द ब्लड दे 7.4 कदा पीएच मुक्ता पकारवी नो पा ब्लड की द दिद्वाणु द कंसंट्रेशन ची कम रेशो दा नो दा रेशो 20/1 पकार दा। ब्लड की चिकला कंसंट्रेशन जमुंग सरा दा बाइकार्बोनेट कंजुगेट बेस और द H2CO3 दे रेशो 20/1 वी नो पा दे केस की बा पीएच दा रेंज 7.4 की बई हो कदा रेशो जमुंग सरा डिस्टर्ब कीगी नो बिया एसिड बेस डिसऑर्डर क्रिएट कीगी। कमुंगे इन शॉर्ट दा खबरा द पीएच पे हवाले सर एक्सप्लेन को नो पीएच ऑफ द ब्लड डायरेक्टली रिलेटेड दे कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट था और इनवर्सली रिलेटेड दे कंसंट्रेशन ऑफ H2CO3 था। बाइकार्बोनेट आयन सारा द पीएच डायरेक्ट रिलेशन दे बाइकार्बोनेट जाती दो सरा पीएच जाती की और द कार्बनिक एसिड सरा इनवर्स रिलेशन दे कार्बनिक एसिड जाती की ब्लड की नबिया पीएच डाउन की दाब हम तो मालूम है कि कम बाइकार्बोनेट ते अंदर डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड पर रिजल्ट की पैदा की सुमरा डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड पर वाटर की सुमरा ज्यादा डिजॉल्व फॉर्म की मौजूद हुई दुमरा वजियात कार्बनिक एसिड पैदा की H2CO3 और डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड दा डिपेंड कई तो गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड बानी सुमरा गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड दागी पार्शियल प्रेशर से वावी दुमरा बा डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड से वावी। इन शॉर्ट मुंगदा वेले शूच द बाइकार्बोनेट कमा बफर सिस्टम दे द दी पीएच दा डिपेंड कई द बाइकार्बोनेट पर कंसंट्रेशन बानी और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बानी द कार्बनिक एसिड पजे बानी मुंगा द कार्बन डाइऑक्साइड गैशियस पार्शियल प्रेशर वाली कलो देखिए द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेवाई नो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड व सेवाई और दागे सरबिया कार्बनिक एसिड सेवा की नो एंटरन शॉर्ट मुंगा फॉर्म पदे फॉर्म की वाली कलो was the pH कमा नॉर्मल रेंज दे ब्लड की आगाज 7.35 नवाखला तर 7.45 पूरी दे और दा रेंज मेंटेन सातल द बफर कार दे दी बाइकार्बोनेट बफर किरदार पदी के अदा के बस कदा पीएच रेंज द 7.35 नारा कमीगी नो एसिडिटी बकास की और कर 7.45 ना अबाव कीगी नो बेसिसिटी बकास की दे तमुंगा एसिडोसिस वायु चिकला पीएच ऑफ द ब्लड द 7.35 नारा कमशी और का पीएच ऑफ द ब्लड द 7.45 ना अबाव शी नो देता मुंगा अल्कलोसिस वायु। बस अल्कलोसिस और एसिडोसिस दा दो किस्मरी या खो बदा मेटाबॉलिक एसिडोसिस अल्कलोसिस वी या बदा रेस्पिरेटरी वी पदे बानी द पोइदलु द पारा
موږ له په دې باو ایکویشن باندې ځان پوهې کول پکار دي چې دلته دا کومه بای کاربونیټ آین دی دا بای کاربونیټ آین دا میټابولیک کمپوننٹ دی और कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर دا रेस्पिरेटरी कंपोनेंट दे कार्बन डाइऑक्साइड دا टाइप्स چې کومه جوړیږي اندر دې په بنیاد باندې جوړیږي د بای کاربونیټ چې کومه نارمل لیول دی نارمل رینج اف بای کاربونیټ کنسنټریشن دا د 22 نه واخله تر 26 پورې ملي مول پر لیټر دا د رینج دی دا نارمل رینج دی بس بای کاربونیټ یو میټابولیک کمپوننٹ دی که د 22 نه اماونټ راکمیږي د دې 22 ملي مول نه د اماونټ ډیکریز کیږي ډاون کیږي نو پی ایچ به ډاون کیږي ځکه چې ډایرکټ ریلیشن دی د بای کاربونیټ او د پی ایچ نو ایسیډوسس کاز کیږي دی ایسیډوسس ته مونږه میټابولیک ایسیډوسس وایو ولې ځکه چې دا کمپوننٹ میټابولیک دی نو دیس از میټابولیک ایسیډوسس او کله 26 ملي مول پر لیټر نه د دې اماونټ زیاتیږي نو پی ایچ به زیاتیږي پی ایچ زیاتېدل مطلب سولوشن الکلاین کېدل نو دا الکلوسس شو خو دا الکلوسس میټابولیک الکلوسس شو this is metabolic alkalosis similarly the carbon dioxide the partial pressure هم خپل یو رینج دی partial pressure of carbon dioxide چې کومه نارمل رینج دی نو دا نارمل رینج د 35 نه واخله تر 45 mm of Hg پورې دی کله چې د کاربن ډای اکساید رینج راکم شي نو تاسو ته الریډي دوباره ته شو کومه چې pH of this buffer system is inversely related to the partial pressure of carbon dioxide. Carbon dioxide pressure زیاتېدو سره pH کمیږي اور carbon dioxide کمیدو سره pH زیاتیږي. اوس کدا رینج د 35 نه ډاون شي partial pressure of carbon dioxide راکم شو it mean pH برایز شي pH رایز شو pH رایز کېدل الکلوسس نو دې قسم الکلوسس ته ویل کېږي respiratory alkalosis. اور بل طرف ته همدغه سیملر سټیټس دی که کاربن ډای اکساید رینج 45 نه اباو شو نو 45 نه دا اباو شو پی ایچ به ډاون شي نو پی ایچ ډاون کېدل مطلب ایسیډوسس نو دا قسم ایسیډوسس ته ویل کېږي ریسپایریټري ایسیډوسس. اوس راځو میټابولیک ایسیډوسس طرف ته د ایکویشن او تاسو واقف یې میټابولیک ایسیډوسس دا کله کاس کیږي چې کله میټابولیک کمپوننٹ چې کوم یو بای کاربونیټ آین دی د دې کنسنټریشن په بلډ پلازما کې د دې کنسنټریشن رایز شي د دې د رایز کېدو سره ساری د دې کنسنټریشن ډاون شي کم شي د دې کنسنټریشن کم شي پی ایچ را کم شي نو دا ایسیډوسس میټابولیک ایسیډوسس دی. اوس دا به کمپنسیټ کیږي څنګه د کمپنسیشن د لپاره څه پکار دي د کمپنسیشن د لپاره پارشل پریشر اف کاربن ډای اکساید دا کمیدل پکار دي چې دا ور سره هم را کم شي نو پی ایچ به واپس خپل لیول ته ورسی نو چې دا را کمیږي نو د سره سره پارشل پریشر اف کاربن ډای اکساید هم را کمیدل پکار دي نو کدا ډیکریز شي نو د سره به پی ایچ واپس خپل لیول ته لاړ شي نو کمپنسیشن کیږي بای ریسپایریټری الکلوسس. ریسپایریټری الکلوسس ورته ولې وایي دی باندې مخکې بحث وشو چې د کاربن ډای اکساید پریشر راکم شي نو پی ایچ به رایز شي ځکه چې انورس ریلیشن دی پی ایچ رایز کېدل مطلب الکلوسس او دا ریسپایریټری کمپوننٹ دی نو ریسپایریټری کمپوننٹ د وجې نه پی ایچ رایز شو نو دې وجې نه دې لګېږي ریسپایریټری الکلوسس. نو ته میټابولیک ایسیډوسس د دې کمپنسیشن څوک کوي دا ریسپایریټری الکلوسس کوي. دا ایکویشن موږ بار بار شو کو میټابولیک الکلوسس اوس الکلوسس مطلب پی ایچ زیاتېدل نو میټابولیک الکلوسس چې کله بای کاربونیټ آین کنسنټریشن رایز شي نو پی ایچ رایز شي دې ته میټابولیک الکلوسس ویل کېږي.
نو پدې کې زموږ سره د بای کاربونیټ کنسنټریشن رایز کیږي هغه د وجنه پی ایچ رایز کیږي اوس کمپنسیشن به څنګه کیږي نو کمپنسیشن به ریسپایریټری په حواله سره اپوزیټ کیږي نو کمپنسیشن به کیږي بای ریسپایریټری ایسیډوسس ریسپایریټری ایسیډوسس سره سره پی ایچ رایز شوی دی واپس پال کول غواړي د مطلب کاربن ډای اکساید کنسنټریشن ک ریسپایریټری سیستم د وجنه کاربن ډای اکساید کنسنټریشن رایز شي نو پی ایچ به واپس راکم شي نو نارمل ته راشي نو کمپنسیشن یې کیږي بای ریسپایریټری ایسیډوسس ریسپایریټری ایسیډوسس څه ته وایي ریسپایریټری کمپوننت د وجنه پی ایچ ډاون کېدل نو چې کله پی ایچ ډاون شي د ریسپایریټری کمپوننت د وجنه نو چونکې انورس ریلیشن دی چې کله پارشل پریشر اف کاربن ډای اکساید دا انکریز شي نو پی ایچ ډاون شي دې ته ویل کېږي ریسپایریټری ایسیډوسس د دې کمپنسیشن لپاره رینل کنزرویشن اف بای کاربونیټ دی نو دا کمپنسیټ کیږي بای رینل کنزرویشن اوس چې کله په باډي کې بای کاربونیټ سیوای نو کډنی هغه ریموو کوي لیکن په دې ځای کې وس کا پارشل پریشر اف کاربن ډای اکساید رایز شوی دی پی ایچ ډاون شوی دی نو تاسو ورته د بای کاربونیټ رایز کول غواړي چې دا پی ایچ ورسره واپس رایز شي او دا سیس کمپنسیټ شي نو کډنی سو کې رینل کنزرویشن وکي او دغه بای کاربونیټ دا د الیمینیټ کېدو نه بچ کی د دې وجنه زموږ سره د دې چې کوم کمپنسیشن کیږي نو هغه بای میټابولیک الکلوسس باندې کیږي نو میټابولیک الکلوسس تاسو مخکې ویلو دا میټابولیک الکلوسس په ذریعہ باندې د ریسپایریټری ایسیډوسس کمپنسیشن کیږي ریسپایریټری الکلوسس مین پی ایچ رایز کېدل الکلاین ته داخليدل 7.4 نه بر کېدل نو پی ایچ چې کله اباو شي نو دا د ریسپایریټری فیکټر د وجنه اباو شي ریسپایریټری فیکټر د وجنه څنګه اباو شي دا دوه انورسلی ریلیټډ دي نو چې کله کاربن ډای اکساید کنسنټریشن کم شي نو د پی ایچ کنسنټریشن رایز شي دې ته ویل کېږي ریسپایریټری الکلوسس نو څه پکار دي بای کاربونیټ کی ریسپایریټری ایسیډوسس پکار دی چې دا پی ایچ واپس نارمل ته راولي نو د میټابولیک ایسیډوسس دا د دې په ذریعہ باندې کمپنسیټ کېدی شي نو اس میټابولیک کمپنسیشن بس کېږي رینل الیمینیشن وشي کډنی بای کاربونیټ دا بهر کې نو د کډنی د بهر کې دوه وجنه بعد د بای کاربونیټ کنسنټریشن راکم شي چې بای کاربونیټ کنسنټریشن راکم شي پی ایچ ور سره واپس نارمل طرف ته راشي نو د وجنه رینل الیمینیشن اف بای کاربونیټ د بای کاربونیټ رینل الیمینیشن وشي په باډي کې ایسیډوسس اور الکلوسس دا دواړه د باډي لپاره خطرناک دي لکه اوس ان کیس الکلوسس کا سینو الکلوسس شو یا ایسیډوسس شو دوانو په کیس کې مختلف ساينز موږ ته مخې ته راځي لکه پالپیټیشن شو هارت بیټ د نارمل ابنارمل غونډه کې شي ادینه علاوه هډ ایک شو سر درد شو سیویر انزایټي شو وومیټینګ شو ابډامینل پین شو دا شانتي ټیټنی دا چې هغه ته انوالوینټری کنټریکشن اف مسل دی او سویټینګ وغیرہ دا د هغه ساينز دي چې کله په بلډ کې ایسید بیس ډیس آرډر راشي دا زموږ نه ټاپک چې کوم دی د بای کاربونیټ بفر سولوشن په حواله سره نیکسټ به د پروتین امینو اسید او د هیموګلوبین بفر سیستم په حواله سره